कहते ने झोटा क्यों साडे काम च दखलअंदाजी करता है। वो भाई लोग तुहाडे तो सैटिस्फाई नहीं, लोग फोन करके तो झोटे नूं साधे, तुहाडी पुलिस नूं तां साधा नहीं कोई कि मेरे घरे जम्मिया बच्चा वो मेरा है, उन्होंने मारन का भी तो किसी को कोई अधिकार नहीं ना। और किन्ने चिट्टे ना मर रहे हैं लोग, नहीं तो झोटे नूं कौन जानता सी। ये सिर्फ धक्केशाही के खिलाफ ही आ इकट्ठ है, वो बेइंसाफी के खिलाफ ही आ इकट्ठ है। जो साडी समझ है ये होएगा कि ये चिट्टा है जिहड़ा ना, इहनूं साडीआं गवर्नमेंटां इहनूं लीगलाइज करनगीआं। सरकार दी मनशा इनकम सोर्स बनाउणा है, ते जदों इह चीज़ां नूं इनकम सोर्स बनाउण दी मनशा होवे उदों ये चीज़ां दे बंद होण दी संभावना बहुत घट जाती है। सो वो माहौल बनाने वास्ते कि लोग इहनूं एक्सैप्ट कर लैण, उदों पहलां फिर वड्डी गिनती च लोग मरने जरूरी है ना। मैं कहना जे तुसीं कानून हत्थ च लैण दी इजाजत नहीं दोगे तो फिर ADGP साहब तुसीं तां खुद कानून हत्थ च लई बैठे हो। तुहानूं किहने राइट देता कि उहदे डोप टैसट वाली रिपोर्ट नूं जनतक करो। पंजाबी रेडियो USA वेख रहे हो तुसीं। इस समय मानसे दे विच वड्डा इकट्ठ परविंदर सिंह झोटे दे हक दे विच होया है। बड़ियां सारियां गल्लां हो रही ने, कित्थे सही है की गलत है, प्रशासन ने की कुछ कीता है, वो सारे ते लगातार स्टेज तो गल्लां हो रही ने। साडे नाल किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौजूद ने, उन्हां दे नाल उन्हां दे तजुर्बे दे विचों जानण दी असीं कोशिश करदे हां कि जो कुछ परिकरण वापर रहा है इहदे विच कौन जिम्मेवार मन्निया जा सकता है, तो गलतियां किहदियां ने ते कौन भुगत रहा। सब तो पहला स्वागत है डल्लेवाल साहब। सत श्री अकाल जी, मेहरबानी, शुक्रिया। सो जो कुछ भी हो रहा है, पहला तो ये सारे प्रकरण ते एक टिप्पणी चाहांगे तुहाडी, जो कुछ भी झोटे दे मुतलक है या फिर सारे ड्रग माफिया दे मुतलक है। देखो आने वाले समय की होएगा, जो साडी समझ है ये होएगा कि ये चिट्टा है जिहड़ा ना, इहनूं साडीआं गवर्नमेंटां इहनूं लीगलाइज करनगीआं। लीगलाइज करन तो इन्हां दा मतलब की होएगा, बहाना की घड़नगीआं कि देखो जी अज तो बहुत मुंडे मर रहे हैं, ओवरडोज ले रहे हैं, जिहदा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं गा किन्ना ले रहे हैं, वो जिहदी कोई डिग्री का ही नहीं पता, तो भी आपां दुकानां दे उत्ते देवांगे ये, ते इन्हां दुकानां तो आके लैण लोग जिहड़ा सेफ होवे। इन्हां मौतां दे मगरले पासे ये गल आएगी। हुण जे ये है तो इहदा मतलब सरकार दी मनशा इनकम सोर्स बनाउणा है इहनूं, ते जदों इह चीज़ां नूं इनकम सोर्स बनाउण दी मनशा होवे उदों ये चीज़ां दे बंद होण दी संभावना बहुत घट जाती है। और उन्हां जदों अगलियां ने इनकम सोर्स बनाउणा है, साडे भारत दे अंदर इहो जिहियां गल्लां साडे सामने आईयां कि लोग पैसे की खातर पिंडां दे पिंड उजाड़ दिंदे है, पैसे की खातर पूरा देश उजाड़िया जा रहा है। अपनी अखां दे सामने सारा कुछ अपनी सतह दे नूं कायम रखण दे लई कुछ बंदियां नूं देश की सारी जिहड़ी नैशनल प्रॉपर्टी है वो सौंपी जा रही है। ये आपां देख रहे हैं ना। इसदा मतलब ना तो नैशनली प्रॉपर्टी की कोई चिंता है, ना इत्थे वसदे लोगों की कोई चिंता है। सो वो माहौल बनाने वास्ते कि लोग इहनूं एक्सैप्ट कर लैण, उदों पहलां फिर वड्डी गिनती च लोग मरने जरूरी है ना। और वो मरन दे लई अज चिट्टे दा जिहड़ा फैलाव इन्ना होया वो करके, और सरकारां दी पुष्ट पनाही थल्ले हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो फिर सुभाविक है कि बई जिन्हां दे पुत्त मर रहे हैं, धड़ा धड़ मर रहे हैं, उन्हां दी तां अज लोड़ है ना कि आपदे बच्चे की खातर वो लड़ाई लड़ना। ये ठीक है कि सरकार दा कानून है, एक सिस्टम है, वक्री गल है, लेकिन ये भी तो हैगा ना कि मेरे घरे जम्मिया बच्चा वो मेरा है, उन्होंने मारन का भी तो किसी को कोई अधिकार नहीं ना। और किन्ने चिट्टे ना मर रहे हैं। अज तक सरकार जेकर सच्चियों रोकना चाहे, जिवें भगवंत मान पहला कहता रहा चोणां तो पहला, ये कहता रहा कि जी ये चिट्टा जिहड़ा ये पोलीटिकल पार्टियां जिहड़ियां राजकर्ता ने, जिन्हां ने पिछे राज किया, उन्हां दियां फैक्ट्रियां च बनदा है, तो मैनूं आउण दिओ, मैं उन्हां दियां फैक्ट्रियां बंद कराऊंगा। हुण सवाल ये है भी जे तू चोणां तो पहला कहा तो भाई 1.5 साल हो गया, तैनूं फैक्ट्रियां दा तां पता है ना, जां तां कह भी मैं तो झूठ बोलदा सी। जे तैनूं फैक्ट्रियां दा पता है तो फिर वो फैक्ट्रियां जे 1.5 साल भी बंद नहीं होईयां और लोगों के जवाक मर रहे हैं, तो फिर स्पष्ट होता है कि सरकार की पुष्ट पनाही के थले ये सारा कुछ हो रहा है।
ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਭ ਲਓ। ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਜਿਹੇ ਝੋਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ADGP ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਟਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਨੰਬਰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਵੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਆ, ਉਸ ਉਮੀਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ADGP ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰਾਈਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ? ਇਹਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਣਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਪਰਚਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰਾ ਡੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੱਸ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਝੋਟੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ FIR ਬਣੋ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ FIR ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।